हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज सकाळर बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जानिबा निहाती दरकार। तेबे आसंतु जानिनेबा कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक। तेबे ता पूर्व आपण को अनुरोध अटे जे जदि आपण को वीडियोटी भल लगे आपण लाइक करबा सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे। या सहित यह लेटेस्ट खबर सब को जानापी आम चैनल को मध्य सब्सक्राइब करंतु। तेबे आसंतु आरंभ करबा आज खबर अभियान। ते प्रथम बड़ खबरटी होउछि एसबीआई अकाउंटधारी मानकर पई खुशी खबर आसीबो 11,000 टंका। ग्राहक मानकु आकृष्ट करने को समय समय बैंक पक्षरु अनेक लोभनीय स्कीम विषय घोषणा करा जाय थाए। तबे यह योजना हेउछि एसबीआई रो स्वल्प संचय योजना बा आरडी स्कीम। एही योजना माध्यम रे आपण नियमित अंतराल रे एक निश्चित राशि बैंक रे जमा करने को हेबो। एक निर्धारित समय पई आपण को एही योजना रे नियमित टंका जमा करने को हेबो। तेबे एसबीआई स्वल्प संचय योजना निवेश राशि खूब कम रही। द्वारा प्रत्येक वर्ग निवेश करने को सक्षम होता है। से भली एथिरे आपन को मध्य अधिक रिटर्न मिलिबो। तबे एही योजना रे जदि प्रति मासरे 1000 टंका संचय करंती तेबे एक वर्ष रे यह 12,000 टंका हेबो। एही भली भाबरे आपणकर अकाउंट रे 5 वर्ष मध्यरे 60,000 टंका जमा हेबो, जेउथरे बैंक आपन को 6.5 सुध हार प्रदान करि थाए। एही सुध हार हिसाब कले आपन को प्राय 10,999 टंका मिलिबो। फल आपणकर सीधा सड़क 11,000 टंका लाभ मिलिबो। परवर्ती खबरटी हेउछि सुना बजाररू आसिला बड़ खबर। आकाश छुआ हेला सुना दर। प्रथम थर पई 10 ग्राम पिछा सुना दर 71,000 टंका पार हेला। लगातार भाव बढ़ी चली सुना दर। भारत में सुनार दाम सबू रेकर्ड भांगी देछि। 10 ग्राम सुनार दाम एबे 71,000 टंका डेई पड़ी। प्रथम थर पई मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे सुनार दाम 71,000 टंका अतिक्रम करिछि। आज सुना मूल्य रे 400 रु अधिक टंका वृद्धि पाइछि। फल खांटी सुना दाम 10 ग्राम पिछा 71,620 टंका पहुंची। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 65,650 टंका रही। सुना सहित रूपार चमक मध्य आज तेज होइछि। एहार दाम मध्य बढ़ी जाइछि। रूपार दाम 1040 टंका रु अधिक टंका वृद्धि पाउछि। फल किलोग्राम पिछा रूपा दर 83,400 टंका पहुंची, जहाँकि वर्तमान सर्वकालीन उच्च स्तर। परवर्ती खबरटी हेउछि छात्र छात्री माने रुहंतु सतर्क। धार्य समय आसिला नाही एनसीईआरटी बही बाजार रे एबे नकली हाउ जाऊ। 2024-25 शिक्षावर्ष आरंभ होइछि। सीबीएसई अधीन विद्यालय छात्र छात्री मानकर पाठपढ़ा चली एपर्यंत नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग बा एनसीईआरटी द्वारा परिचालित पाठ्यपुस्तक बजार में उपलब्ध हेउना। तेबे तृतीय और षष्ठ श्रेणीर बही प्रकाश होइनथिबारु छात्र छात्री अभिभावक और स्कूल कर्तृपक्ष चिंतार रहिता बेले बजार में नकली पाठ्यपुस्तक छाई गलानी। तेबे छात्र छात्री मानकर सुविधा पई एनसीईआरटी कर्तृपक्ष ऑनलाइन किछि पाठ्यपुस्तक छाड़ी। यार फायदा नहीं केतक प्रकाशनी संस्था निजस्व लोगो लगाई पाठ्यपुस्तक छापिबा सहित ताहाको बजार को छाड़िबा को नजर आसीछि। तेबे स्कूल कर्तृपक्ष और अभिभावक माने मध्य सेही पाठ्यपुस्तक गुड़ी को चढ़ा मूल्य किणी छात्र छात्री मानकु जोगाई देउछन्ति। परवर्ती खबरटी हेउछि आज भी प्रबल वर्षिब। एही सबु जिल्ला रे घड़घड़ी सहित होई पारे निर्धूम वर्षा। येलो वार्निंग जारी। तातीरु मिलिला आश्वस्ति। गत किछि दिनर प्रचंड ग्रीष्म प्रवाहरु मिलिछि आश्वस्ति। कला बैशाखी प्रभाव में निर्धूम वर्षा बर्षिब। राज्यर अधिकांश स्थान में वर्षा सहित घन वज्रपात होइछि। तेबे वज्रपात रे बालेश्वर 3 जन पर्यटक गुरुतर होइछन्ति। तेबे रविवार राज्यर 39 सहर तापमात्रा 40 डिग्री तले रही। तेबे आज सोमवार भी राज्य में वर्षा और घड़घड़ी संभावना रही। केन्दुझर, मयूरभंज, देवगढ़, सोनपुर, संबलपुर, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, कलाहांडी और अनुगुल जिलार विभिन्न स्थान में निर्धूम वर्षा हो पारे। बिजुली और घड़घड़ी आशंका भी रही। तेबे किछि स्थान में 30 रु 40 किलोमीटर बेगर पवन बही पारे। एहाकु नै येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबरटी हेउछि आज वर्षर प्रथम सूर्य पराग। जानतु भारत में कौन रहिबो एहार प्रभाव। एप्रिल 8 तारिख अर्थात आज वर्षर प्रथम सूर्य पराग। भारतीय समय अनुसार यह सूर्य पराग आज राति आरंभ हेबो। यह पूर्ण सूर्य पराग अटे एवं गत 5 दशकरू अधिक समय लागिथिबा सूर्य परागरू यह सूर्य पराग सबुठारू लंबा अटे। हिंदू धर्म रे सूर्य पराग को शुभ बोली विवेचित करा जाय नाही। तेबे भारतीय समय अनुसार 8 एप्रिल 2024 रे वर्षर प्रथम सूर्य पराग राति 9:12 रे आरंभ हेबो एवं 2:22 रे शेष हेबो। एहीपरि सूर्य परागर अवधि 5 घंटा 10 मिनिट पर्यंत रहिबो। तेबे सूर्य पराग भारत में दृश्यमान हेबो नाही। तेणु भारत में पूजा पाठ, स्नान, दान समस्त प्रकार जिनिस करा जाय परिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସିଲା ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ପୁଷ୍ପା 2ର ଜବରଦସ୍ତ ଟିଜର ନୂଆ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପୁଷ୍ପା 2 ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି ପୁଷ୍ପା 2 ଫିଲ୍ମର ଟିଜର। ଏହି ଟିଜରରେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲୁକ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମୁହଁରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ପୁଷ୍ପାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଷ୍ପା 2 ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ତେବେ ସେତେବେଳେ 3 ମିନିଟ୍ 14 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓକୁ ବେଶ୍ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ ସିନେମା ପ୍ରେମୀ। ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଷ୍ପାକୁ ପୋଲିସ ଖୋଜୁଥିବା ବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୁଷ୍ପା ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ରାମ ନବମୀରେ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ରାମଲାଲାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ନବମୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଥର ରାମ ନବମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଐତିହାସିକ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ 17 ଏପ୍ରିଲରେ ରାମ ନବମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏଥର ଭଗବାନ ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରହିଥିବା ତାଙ୍କର ମହଲରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ରାମ ନବମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବେ, କାରଣ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକରେ ଅଭିଷେକ ହେବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଲକ ରାମଲାଲାଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ମଣ୍ଡପକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଲୋକିତ କରିବ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗାମୀ ରାମ ନବମୀ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପକରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସକୁ ସାଇବର ଠକେଇର ବିପଦ। ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ଲିକ୍ ହେଲା ବୋଟ୍ର ଡାଟା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ଉପରେ ସାଇବର ଠକେଇର ବିପଦ ରହିଛି। କନଜ୍ୟୁମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବୋଟ୍ର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ଡାଟା ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୂଚନାମାନ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ହାରାହାରି 7.5 ମିଲିୟନ ଅର୍ଥାତ 75 ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ଡାଟା ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ନାମ, ଠିକଣା, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, କଷ୍ଟମର ଆଇଡି ଇତ୍ୟାଦି ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ଫୋର୍ବସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁତାବକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ବିୟରବେଲ୍ ଡିଭାଇସ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାଟା 5 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଡାର୍କ ୱେବ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦିନ ମିଳିବ 1000 ଟଙ୍କା। ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିକଟରେ ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଜୁଲାଇ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। ଏହାର ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ମାସରେ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି LIC ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। LIC ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା RBI। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା RBI କେବଳ ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅଣ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ବା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ RBI। ଏହାରି ଭିତରେ RBI LICର ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ IDFC ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଯଦି IDFC ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା କରାଯାଉଛି, ତେବେ LIC ହାଉସିଂ ଫାଇନାନ୍ସକୁ 49,70,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ତେବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି PM କିଷାନ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପଠାଇ ସାରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ମୋଦି ସରକାର। ତେବେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଶର ମୋଟ 9 କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା। ତେବେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତିରେ ବଢ଼ିକି ଆସିବ PM କିଷାନ ଟଙ୍କା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଅଧିକ ରାଶି ପାଇବେ ଚାଷୀ। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୂର୍ବରୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 15ଟି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା। ତେବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ 16ତମ କିସ୍ତି ଆସିଯାଇଛି। ତେବେ ସରକାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ତେବେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରୀ ଭାବରେ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନଥିଲେ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ରହିଥିବାରୁ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର। ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।